के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का दोबारा फिर गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का शाबाश। बहुत ही प्यारे सत्कारयोग बच्चों, जी आयां नूं गुरुद्वारा सिंह सभा नगर वड्डी म्याणी विखे। सो अज 24 अक्तूबर दिन ऐतवार 2021। सो अज गुरमत की क्लास गुरुद्वारा सिंह सभा विखे आरंभ हो चुकी है। सतनाम श्री वाहिगुरु शब्द दे नाल असीं जुड़े ते हुण असीं अज दा जो धार्मिक विषय वो असीं आरंभ करन जा रहे हैं। देश प्रदेश लाइव सरवण कर रही गुरु प्यारी साध संगत, ये छोटे छोटे बच्चों की निक्के निक्के बच्चे हैं, 3-4 साल तो लैके 15 साल तक के बच्चे। ये गुरमत क्लास दे विच सब तो वड्डी गल इन्हां नूं बैठना, इन्हां नूं बोलना, इन्हां नूं घर दे विच बहना उठना, ये सारिया चीज़ां स्कूल विच जाना आउणा ते किवें गुरु घर दे विच मर्यादा का ख्याल रखना। फस्ट ये मतलब डिसिपलिन घर दे विच, गुरु घर दे विच और स्कूल दे विच किवें पालना करनी है, सब तो पहला तो ये। और फिर इन्हां नूं धार्मिक विशा कोई भी जिहड़ी चीज़ है बच्चे याद करके सुना देन, स्टेज के उपर सुनाओ। क्योंकि जो स्टेज के उपर साडे बच्चे बोलते हैं तो बच्चे जिहड़े ने उन्होंने अपने आप पर विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस होंदा है। आने वाले समय दे विच ये बच्चे बहुत अगे वध सकते हैं। क्योंकि जदों किसी नूं स्टेज ते बोलण दा तरीका आ जाए, चा चढ़ जाए, ਜਾਂ जिस दे हथ माइक आ जाए, वो इंसान आने वाले समय दे विच किसी ना किसी फील्ड में जरूर जाके तरक्की जरूर करेगा। चाहे वो धार्मिक खेत्र है, समाज है, राजनीतिक खेत्र है, या किसी भी फील्ड में कोई जॉब है। जे वो स्पीकर है, स्पीच करता है तो बहुत वड्डा उन्होंने एक हैल्प कह लीए, सपोर्ट कह लीए, ये मिलती है अगे वधन वास्ते। सो इस करके असीं बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। बच्चों को अपने आप पर विश्वास होवे, बच्चे निडर होकर स्टेज पर बोलन, इन्हां च डर कोई ना रहे। क्योंकि कोई भी इंसान है, जो किसी को कहिए भी तू स्टेज पर आ भाई, आ माइक लगा तो 2 मिनट बोल, वो हाथ जोड़ लेगा, मेरा नाम ना लियो, मैं नहीं बोल सकता। तो जे असी छोटे होंदे तो ही बच्चों को सिक्ख्या दी होएगी, प्रैक्टिस कराई होएगी, तो वो बच्चे जिहड़े ने आने वाले समय दे विच अपनी कौम नूं, अपने खेत्र नूं, अपने देश नूं, अपने स्टेट नूं रिप्रजेंट करनगे। दुनिया के किसी भी कोने विच जाणगे, उन्होंने सफलता मिलेगी। इस करके हर बच्चा असीं कहने हैं भी ये प्रचारक होना चाहिए, हर बच्चा जिहड़ा एजुकेटेड होना चाहिए। इस करके एजुकेशन इज़ वेरी कंपलसरी इन आवर लाइफ। सो धार्मिक विद्या ये तो वो तो भी जरूरी है, दुनियावी विद्या तो भी। सो आओ अज का विषय साडा धार्मिक पहला विषय है। सो देश प्रदेश जो संगतां सुणदियां हन, सरवण करदियां हन, उन्हां नूं बेनती है अगे शेयर जरूर करिया करो, लाइक जरूर करिया करो, तां जो ये मैसेज जिहड़ा है दूर दूर तक लोगों के घरों में जाए, संगतां के घरों में जाए। सो बच्चे जिहड़े ने इंप्रैस होन भी जे दूजे बच्चे इस तरह करते हैं तो असी भी करांगे, असी भी सिक्ख्या लवांगे। सो आने वाले समय दे विच बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को प्रोग्राम दिते जाणगे। सो बच्चों आया करो, होर भी बच्चों को लिया करो जो लाइव देखते हैं साढ़े नगर दे, या कुछ से होर भी लागे चागे नगरां दे, वो भी अपने बच्चों को जो भेजा करो।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5:30 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੀ, ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਮਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1 ਲਾਈਨ ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1506 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬੂੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁੱਡ, ਬੂੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਬੀਤੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਰਮਦਾਸ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਉੱਧਰ ਹੈ ਰਮਦਾਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਬੂੜਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੇਵਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਇਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ TV ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ TV ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ, ਮੱਝਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਗਰ ਕੱਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਾਹ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, 4 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਚ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੂੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹਨ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 1 ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ
ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੱਕ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਗੁਣ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਿਰਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 4 ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸਿਧਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 125 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? 125 ਸਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 125 ਸਾਲ, 120 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 90 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ? 125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 113 ਸਾਲ 113 ਮਤਲਬ 113 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ? 113 ਸਾਲ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਠ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9915 28356, 9915 28356 WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।